आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। एबे मु मर्त्यलोक को प्रत्यावर्तन निमित्त आपण को आदेश चाहूँगी। जोठी मो प्रजा महिषीगण एवं मोर पुत्र माने मोर आगमनर प्रतीक्षा थे। मु आपण को ये आदेश दे पारिबिनी महाराज। देई परिबे नहीं? काहे देई परिबे नहीं? मो सेवारे कौनसी त्रुटि रहिबा देवराज? ना ना, मु आपण को सेवारे अत्यंत प्रसन्न मुचुकुंद। किंतु किंतु कौन? किंतु कौन देवराज? थरे देवासुर संग्राम रे जेतेबेले देवता हारुथिले देवराज इंद्र देखिले जे सेतेबेले पृथ्वी रे इक्ष्वाकु वंशर जड़े राजा थिले महाराज मुचुकुंद। से परम प्रतापी एवं परम योद्धा थिले जेउथिरे कि से पृथ्वी रे चक्रवर्ती सम्राट हो जाइथिले। जेतेबेले इंद्र तांको सहाय्य मागिले से महाप्रतापी राजा इंद्र को प्रार्थना स्वीकार करी देवता तरफ से युद्ध रे योगदान कले। महाराज मुचुकुंद से संग्राम रे असुरों सहित घोर युद्ध कले।
अरे अरे ये पृथ्वी रो मानव आओ आओ एते बिरो अरे ए मर्त लोकर मानव आसी आम विजय निष्फल करदेला हाँ, हाँ। ତା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଥିବ। आम हाथ को आसीथिबा स्वर्ग से आम ठारे छड़े नहीं गला हैं हैं से युद्धरे महाराज मुचुकुंद एमिति वीरत्वर सहित युद्ध कले जे असुरंकर भाळेणी पड़गला। असुर सेना देवतांकर सम्मुखीन होई पारि थांते, किंतु महाराज मुचुकुंदंक भଳି परम वीर महारथी को सम्मुखीन हेबा संभव नथिला। आउ परिशेष रे पराजित होई पलायन कले। देवता माने महाराज मुचुकुंदंक उपरे बहुत प्रसन्न थिले। देवराज इंद्र तांकर अनेक प्रशंसा कले। महाराजा मुचुकुंदंकर जय महाराजा मुचुकुंदंकर जय महाराजा मुचुकुंदंकर 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 महाराज मुचुकुंद आपणकर अतुलनीय शौर्य एवं पराक्रम निमित्त से युद्धरु आमे समस्ते ख्यात लभिलु। समस्त देवता आपणक से कृपा निमित्त आपणक निकटरे कृतज्ञ। स्वर्गलोकर चतुर्दिगरे आपणकर वीरत्वर प्रशंसा हेउछि। एथर देवासुर संग्राम रे जेतेबेले देवता हारिबाको आरंभ करथिले सेतेबेले आमे आपणकु सहायता मागिथिलु। सेतेबेले पृथ्वी लोकरे आपणकर एक महान साम्राज्य थिला, जहा आपणकर महान पिता सम्राट मान्धातांक पाखरु आपणकु मिलिथिला। आपणक निकटरे भोग ऐश्वर्य एवं सुखर समस्त सामग्री थिला, किंतु आम मानक प्रार्थना निमित्त आपण निजर समस्त ऐश्वर्य भोग त्याग करी आमर सहायता निमित्त उपस्थित हेले। आज आपणक पुण्य बलरे देवता माने विजय प्राप्त होइछंती। सेथिपाई मोर कर्तव्य होउची जे पृथ्वी रे आपणक जो सबु मनस्कामना अपूर्ण रहिथिला, जो ऐश्वर्य को आपण आम पाई त्याग कर देथिले, से सबु आमे आपण को पुणी थरे प्रदान करिबु। से सब मते आपण को प्रदान करने आवश्यक नहीं देवराज इंद्र, कारण मोर पूज्य पिता एवं मोर महान पूर्वजों आशीर्वाद बल पृथ्वी मो निकटरे सबकिछि रही। एमिति एक विशाल साम्राज्य रही जोठिकी समस्त सौंदर्य मते प्रतीक्षा कर रही।
ସେଠାରେ ମୋ ନିକଟରେ ସୁଖ ଭୋଗ ସବୁକିଛି ଏତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ ମୋତେ ଯଦି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସେବା ନିମିତ୍ତ ଏଠାକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲି ମୋର ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସେନାପତି ହେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁଠି ମୋ ପ୍ରଜା ମହିଷୀଗଣ ଏବଂ ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ମୋର ଆଗମନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବିନି ମହାରାଜ। ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ? ମୋ ସେବାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ଦେବରାଜ? ନା ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେବରାଜ? କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେବରାଜ? ମହାରାଜ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ, ପୃଥିବୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆଉ କେହି ବି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ସେଠି ମୋର କ'ଣ କେହି ବି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି? ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି? ନା ସମ୍ରାଟ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। କେବଳ କାଳର ଗତିରେ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି। କାଳର ଗତି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଦେବରାଜ। ଆପଣ କାଳର ଗତିକୁ ଜାଣନ୍ତିନି ମହାରାଜ। ଆପଣଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସମୟର ଗତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ସମୟର ଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିକଟରେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟାଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଏତେ ସମୟ ସେଠାରେ ବିତି ଯାଇଛି ଯେ ଏବେ ନା ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ନା ମହିଷୀଗଣ, ନା ପ୍ରଜା। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବି ସେ ଧରାରେ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା ଦେବରାଜ? ଏହା କାଳର ଗତି ମହାରାଜ। ଏଠାରେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଅବିନାଶୀ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଆମେ ଦେବଗଣ ବି ନିଜ ନିଜର ସମୟରେ କାଳ ଭଗବାନ
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମରିଯିବି, ଆଉ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଧନ, କାମ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। କେବଳ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଏବଂ ତ୍ରିନେତ୍ରୟ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ମାଗନ୍ତୁ, ବର ମାଗନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ବର ମାଗନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ହେ ଦେବତାଙ୍କ ରାଜା, ଯେତେବେଳେ ନିଜର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭୋଗ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ଏକାକୀ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି? କାହା ପାଇଁ ମାଗିବି? ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେସବୁରେ ଆଉ ମୋର ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋକ୍ଷ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ମାଗିବାକୁ ତ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ଦେବତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ବର ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦାନ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ବର ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ପଡ଼ିଛି। ଏତେ ସମୟ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ମୋ ଶରୀର ବହୁତ ଥକି ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହେଁ, ମନ ଭରି ଶୋଇବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୋ ନିଦ୍ରାରେ ଯେମିତି କେହି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରେ। ବାସ୍ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ହେବ। ଆପଣ ଏବେ କୌଣସି ବି ଉଚିତ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଶୟନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର ଦେଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୟନରୁ ବିରତ କରି ଜାଗ୍ରତ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ସେହି କ୍ଷଣି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତଥାସ୍ତୁ।